हाँ जी दोस्तों, स्वागत है साਰਿਆਂ ਦਾ इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ। इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਧੀਆ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਪੈ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। फस्ट ऑफ ऑल असीं गल करांगे इंपोर्टेंस ऑफ टुडे दी। अज 18 जून है जी, तो अज दे दिन की महत्ता यह है कि अज इंटरनैशनल पिकनिक डे है। इंटरनैशनल पिकनिक डे है, भाव सैर सपाटे का दिन है अज। ठीक है जी, इंटरनैशनल। तो जेकर गल करिए इस डे के ऑबजैक्ट की, इस डे का ऑबजैक्ट है इंजॉइंग विद रिलेटिव्स, जो साडे फ्रेंड ने, ठीक है जी, जो कलीग्स ने, फैमिली मैंबरस ने, उन्होंने सब दे नाल असीं इंजॉय किस तरह करना है, इस डे का यह ऑबजैक्ट है। सो ये इंटरनैशनल पिकनिक डे मनाया जाता है 18 जून नूं। अते उस तो बिना जेकर असीं गल करिए लारजैसट पिकनिक की, अज तक लारजैसट जो पिकनिक है वो लिस्बन दे विच मनाई गई है। सिटी लिस्बन दे विच 20 जून 2009 ईस्वी नूं मनाई गई सी, जिहदे विच अंकड़ा अप्रोक्सीमेट है कि 20,000 तो 22,000 20K तो 22K लोग ये इकट्ठे होए सी। ठीक है जी, ये पिकनिक नूं हुण तक दी लारजैसट पिकनिक मन्निया गया है। हुण असीं डिस्कस करते हाँ जी नैक्सट प्रश्न। ब्रिक्स नैटवर्क की यूनीवर्सिटी दे कॉन्फ्रेंस कित्थे होवेगी, भाव जो VRICS एक यूनीयन कह लो बनी हुई है, संगठन बनया हुआ है, इसकी कॉन्फ्रेंस कित्थे होवेगी। वेयर विल बी हैल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ ब्रिक्स नैटवर्क ऑफ यूनीवर्सिटीज़। सो इसका राइट आंसर है जी IIT बंबे, भाव इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी बंबे दे विच इसकी मीटिंग हैल्ड होएगी, इसकी कॉन्फ्रेंस हैल्ड होवेगी। तो हुण असीं गल करते हैं जी ब्रिक्स बारे। ब्रिक्स है जो यह 5 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 5 कंट्रीज़। इस दे विच VRICS भाव ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, यह 5 कंट्रीज़ के विच शामिल किए गए हैं। तो जेकर उस तो बिना गल करिए असीं इस दे चेयरमैन की, जो ब्रिक्स के चेयरमैन ने ओह ने जी पवन गोयनका, अते इसकी जो इस्टैबलिशमेंट है वह 1958 ईस्वी दे विच कीती गई सी। इस ब्रिक्स की जो इस्टैबलिशमेंट है वह 1958 ईस्वी दे विच कीती गई सी। उस तो बिना जेकर गल करिए असीं ब्रिक्स बारे, ये पहला इस तरह सी, ये भी इत्थे थोड़ी जी नॉलेज गेन कर ही लो। VRIC सी पहला ये, ठीक है जी, ये 4 कंट्री ही इसके मैंबर सी। तो उस तो बाद एस भाव जो साउथ अफ्रीका वो बाद दे विच ऐड किया गया है। सो ये भी ये नाल एक रिलेटेड फैक्ट सी, इनू ध्यान दे विच जरूर रखियो। उस तो बिना असीं थोड़ी जी इत्थे गल ये भी कर लो कि जो ये मीटिंग, ये कॉन्फ्रेंस होएगी ब्रिक्स कंट्रीज़ की, तो ये जो इन्हां दी थीम होएगी, इन्हां दा जो टॉपिक होएगा, उपविषय होएगा, वह होएगा जी इलैक्ट्रिक मोबाइलिटी। इलैक्ट्रिक मोबाइलिटी इसका की होवेगा, उपविषय होवेगा, जां कह लो थीम होवेगी इलैक्ट्रिक मोबाइलिटी। सो हुण डिस्कस करते हाँ असीं नैक्सट क्वेश्चन। IRDAI द्वारा किस कंपनी का बीमा ब्रोकिंग लाइसेंस मंजूर किया गया है। विच कंपनी इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस इज़ अप्रूवड बाय IRDAI। सो इट्स राइट आंसर इज़, इसका जो सही उत्तर है वह है जी पॉलिसी बाजार। यह जो एक इंश्योरेंस कंपनी है पॉलिसी बाजार, इसका रिसेंटली ही इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस है जो अप्रूव कर दिता गया है IRDAI द्वारा, भाव इंश्योरेंस रेगूलेटरी एंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसनूं अप्रूव कर लिया गया है। तो हुण जेकर असीं गल करिए IRDAI बारे, तो इसकी कंप्लीट फॉर्म तो तुसीं जान ही लई, इंश्योरेंस रेगूलेटरी एंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अते जो इसका हैडक्वार्टर है, ठीक है जी, हैड ऑफिस कह लो या हैडक्वार्टर है इसका, वह है जी नानक राम गुदा विखे, ठीक है जी, हैदराबाद दे विच है ये। तो उस तो बिना जेकर असीं गल करिए इसके चेयरपर्सन की, तो इसके जो चेयरपर्सन ने वह ने जी सुभाष चंद्रा इसके चेयरपर्सन ने। सो ये चीज़ नूं ध्यान दे विच जरूर रखियो। इत्थे एक गल असीं इस्टैबलिशमेंट की भी कर लैंदे आ, इसकी जो इस्टैबलिशमेंट है वह 1999 ईस्वी दे विच होई सी। सो ये चीज़ां ध्यान दे विच जरूर रखियो। हुण असीं डिस्कस करते हाँ जी पॉलिसी बाजार बारे। यह पॉलिसी बाजार का नाम भी इंपोर्टेंट है,
ठीक है जी, ये बारे भी असीं थोड़ी जी डिस्कशन कर लैंदे आ। ये जो पॉलिसी बाजार है एक बीमा इंश्योरेंस है कंपनी है, इसते जो CEO ने CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने वो जी जशिश दहिया, ਅਤੇ इस दा जो फॉर्मेशन ईयर है वो है जी 2008 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ HQ ਮੀਨਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁੜਗਾਉਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਾਰਮਡ ਈਅਰ ਇਸ ਦਾ 2008 ਹੈ। CEO ਇਸ ਦੇ ਜੈਸ਼ਿਸ਼ ਦਹੀਆ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਨਵੀਨਤਾ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿੰਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਅਪਰੂਵਡ ਬਾਈ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਾਰ ਡਿਫੈਂਸ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ 498.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ IDEX ਤੇ ਸਲੈਸ਼ ਦੇ ਕੇ DIO ਯਾਨੀ ਕਿ IDEX ਅਤੇ DO, ਇਹ ਦੋ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਬਣੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਕੰਪਲੀਟ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ IDEX। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਸੀਲੈਂਸ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਸੀਲੈਂਸ। ਅਤੇ DIO ਇਸ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੀ ਡਿਫੈਂਸ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਈ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਸੀਲੈਂਸ, ਡਿਫੈਂਸ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜੋ ਬਜਟ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇਹਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਧਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਅਰਥ ਸਾਇੰਸ ਇਜ਼ ਅਪਰੂਵਡ ਬਾਈ ਕੈਬਨਿਟ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਡੀਪ ਓਸ਼ੀਅਨ ਮਿਸ਼ਨ। ਡੀਪ ਓਸ਼ੀਅਨ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਈ ਫੇਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਫਸਟ ਫੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ ਉਹ 2021 ਤੋਂ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਫਸਟ ਫੇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਦੇ ਟੋਟਲ ਬਜਟ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4077 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਸ ਦਾ ਟੋਟਲ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਅਰਥ ਸਾਇੰਸ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਅਰਥ ਸਾਇੰਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ? ਵਿਦ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਾਈਨਡ ਲੋਨ ਫਾਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੋਡ ਨੈਟਵਰਕ ਇਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ADB ਭਾਵ ਏਸ਼ੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਲੋਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ CKIC ਭਾਵ C ਮੀਨਸ ਚੇਨਈ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ। ਚੇਨਈ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਮਿਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਗੇ ਇਹ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਬਜਟ ਜੋ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਭ ਬਜਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਲੋਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ADB ਬੈਂਕ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਜੋ ADB ਬੈਂਕ ਹੈ ਭਾਵ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ 1966 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 1966 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ 68 ਨੇ,
ठीक है जी, 68 कंट्रीज़ के मैंबर ने। उस तो बिना जो इसका हैडकुआटर है वो फिलिपीनस के विच है, ठीक है जी, फिलिपीनस के विच है इसका हैडकुआटर। ये चीज़ नूं ध्यान दे विच जरूर रखियो। उस तो बिना हुण असीं गल कर लैंदे जी इस स्टेट बारे। स्टेट की गल आई ये तमिलनाडु की। इसकी जो कैपीटल है वह है जी चेन्नई, ठीक है जी, चेन्नई इसकी कैपीटल है। उस तो बिना इसनूं इस्टैबलिश किया गया सी, कह लो इसकी स्थापना हुई सी 26 जनवरी 1950 ईस्वी नूं, ठीक है जी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी नूं इस स्टेट की फॉर्मेशन किया गया सी, स्टेट बनया सी। उस तो बिना इसके जो CM ने वह ने जी MK स्टालिन तमिलनाडु के। जो गवर्नर ने वह ने जी बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित इसके की ने गवर्नर ने। CM कौन ने? MK स्टालिन। ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ कैपीटल की है चेन्नई। ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 1950 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸਿਪਰੀਜ਼ੀਅਰ ਬੁੱਕ 2021 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਰ ਐਕਸਪੈਂਡਿੰਗ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਅਰਸੈਨਲ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਿਪਰੀਜ਼ੀਅਰ ਬੁੱਕ 2021। ਸੋ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਹੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਪਰੀਜ਼ੀਅਰ ਬੁੱਕ 2021। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਚਾਈਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਿਸਪੈਕਟਲੀ, ਇਹ ਜੋ ਚਾਈਨਾ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ 350 ਹਥਿਆਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਨੇ 165 ਅਤੇ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 156 ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਹੇਠ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਿਪਰੀ ਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈ। S ਮੀਨਜ਼ ਸਟਾਕਹੋਮ, I ਮੀਨਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, P ਮੀਨਜ਼ ਪੀਸ, R ਮੀਨਜ਼ ਰਿਸਰਚ, I ਮੀਨਜ਼ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ। ਸਟਾਕਹੋਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਈਅਰ ਬੁੱਕ 2021 ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸਿਪਰੀ ਹੈ, ਸਿਪਰੀ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਜੀ ਓਸਲੋ, ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਈਅਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ 1966 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜੀ ਡੈਨ ਸਮਿਥ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਡੈਨ ਸਮਿਥ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੈਨ ਸਮਿਥ। ਫਾਊਂਡਡ ਈਅਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ 1966। ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਓਸਲੋ, ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਸਲੋ, ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। 1966 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੈਨ ਸਮਿਥ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਲ ਬੀ ਲਾਂਚਡ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ O2 ਫਾਰ ਇੰਡੀਆ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ O2 ਫਾਰ ਇੰਡੀਆ। O2 ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਆਕਸੀਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ PSA ਮੀਨਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ PSA ਭਾਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜੀ ਵਿਜੇ ਰਾਘਵਨ ਕੀ ਨੇ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ PSA ਦੀ, ਇਸ ਦੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ 1999 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। 1999 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਦੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਵਿਜੇ ਰਾਘਵਨ। ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਨੌਲੇਜ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਏਸੀਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਭਾਗ ਲਵੇਗਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੂ ਵਿਲ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਇਨ ਏਸੀਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੀਟਿੰਗ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜਨਾਥ ਨੇ, ਜੋ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ASEAN ਬਾਰੇ।
ਇਸ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨੇਸ਼ਨ। ठीक है जी, एसोसीएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशनस। सो इसके टोटल जो मैंबर ने वो 10 ने, 10 कंट्री ने जिहड़े इसके मैंबर ने। ये 10 कंट्री किहड़े-किहड़े ने असीं इन्हां बारे भी थोड़ा जिहा जान लैंदे आ। इसते 10 कंट्री जो मैंबर ने 10 ने टोटल, जिन्हां दे विच नाम आंदा जी ब्रूनर दा, कोलंबिया दा, इंडोनेशिया दा, लोइस दा, मलेशिया दा, मियांमार दा, फिलीपीनस दा, सिंगापुर दा, थाईलैंड दा, ਵੀਅਤਨਾਮ ਦਾ। ਇਹ ਜੋ 10 ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ। ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ 1967 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1967 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਇਸ ਦਾ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਉਦੋਂ ਨਾਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਨੇਮ ਇਸ ਨੂੰ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ ਭਾਰਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੇਡ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਡਰੋਨ ਇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੋਏਗਾ NHAI, ਭਾਵ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਇਹ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੋਡਸ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ, ਰੋਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਡਰੋਨ ਦੇ ਥਰੂ ਕੰਪਲੀਟ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡਰੋਨ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਪਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸਟੇਜ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ NHAI ਬਾਰੇ। NHAI ਬਾਰੇ ਇਸ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ 1988 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ 1988 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਦਵਾਰਕਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦਵਾਰਕਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ। ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ 1988 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਰੈਣਾ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੁਰੇਸ਼ ਰੈਣਾ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆਫ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਰੈਣਾ। ਸੋ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਅਸੀਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਵਰਲਡ ਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੇਬਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ, ਭਾਵ ਜੋ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਅਗੇਂਸਟ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਵਰਲਡ ਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ। ਸੋ ਇਹ ਡੇ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਰੈਣਾ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।